and welcome to ISE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu editorial, and along with this we are going to see some vocabulary based questions also. Okay, so now let's go with that. You can see on board he is Mr. R.N. Ravi, Tamil Nadu Governor. A landmark judgment has been given by the Supreme Court. It's a breakthrough, I can say, a watershed moment we have seen in the history of this governor's role in assenting the bills or withholding the bills along with the governor for many years and days. Like the non-BJP states, somebody is claiming that non-BJP states are worrying a lot because of governor, and finally the judgment has been given by the Supreme Court. No, it is not like that. The bills should be assented as soon as possible without any withholding the bills. So that's what the writer's intention. We go with this, and after discussing the vocabulary based questions. And here you can see on board, these are called vocabulary based questions. Okay. Now we call these or match the following based questions. Excuse me. So we call these are match the following based questions. Okay. Matching based questions, and basically the main important idea behind this improving the vocabulary based questions. Now let us take the first word here, autopsy. What does it mean, the word autopsy? The another name is called here post-mortem. Then in this also we have some sort of words like auto. See, auto means what comes to you generally. The word comes to you self. Auto means self. Okay, do you get it? Auto means self. Yes. Now, here you can see that this word is also the another name of post-mortem. So, first of all, what is the meaning of mort? Mort means in English, the word gives you the meaning is called death. Now, what is the meaning of post-mortem? Post means later, right? Tarvata. అంటే మరణించిన తర్వాత చేయాల్సినటువంటి ఆ కార్యక్రమాలని మనం ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో పోస్ట్ మార్టం. ఇక్కడ మార్ట్ మీన్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, విచ్ మీన్స్ డెత్, మరణము. జనరలీ వి కాల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ whatever it may be, mortal, immortal. I think you heard of the word, one word is mortuary, A-R-Y. Ari means what we called in English. Ari means a room or a place. We call that in English Ari. Now children, mortuary, it's a place where dead bodies are kept. We call that is mortuary. Post-mortem, whatever the, we call Panchanama, whatever the cause to find out the death, we call that is post-mortem. సో మరి అలాంటి ఆప్షన్ మనకి ఎక్కడ ఉంది అంటే మార్ట్ అంటే గుర్తొచ్చినప్పుడు మార్టల్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ మార్టల్ క్రియేచర్స్. మరి మరణించని వారిని ఏమంటాము అంటే ఇమ్మోర్టల్. దెర్ ఈస్ నో డెత్ ఫర్ దెమ్, సో వీ కాల్ దెమ్ ఇమ్మోర్టల్ క్రియేచర్స్, లైక్ దట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ ఈస్ వై హియర్ యూ కెన్ సీ ఆన్ బోర్డ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్, ఆటోప్సీ. యు సీ దాట్ ఇక్కడ చాలా పదాలు ఇచ్చాడు మీకు. ఆప్షన్ డిలో కనుక మీరు గమనించుకుంటే, ఎస్ వీ హ్యావ్ హియర్ ద ఆప్షన్, ఎగ్జాక్ట్లీ ద వర్డ్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు ఆప్షన్ డి. సో ద డైసెక్షన్ అండ్ examination of a corpse to determine the cause of death is called autopsy. The synonym of postmortem is autopsy. So చూడండి, dissection. ఇక్కడ sect means what? Again the word sect means to cut. Sect means to cut. CUT, cut అన్న ఒక మీనింగ్ తీసుకుంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో. అయితే గమనించండి, ఇక్కడ dissection, డై మీన్స్ వాట్? టూ కదా. డై మీన్స్ టూ, రెండు భాగాలుగా కట్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? డైసెక్షన్. మరి మూడు భాగాలుగా కట్ చేస్తే ట్రైసెక్షన్. ట్రై అంటే ఎన్ని? ఎస్ 3, ద వర్డ్ కమ్స్ టు యూ. మూడు భాగాలుగా కట్ చేస్తే ట్రైసెక్షన్, రెండు భాగాలుగా కట్ చేస్తే డైసెక్షన్. మనం అంటాం ఒక సర్కిల్లో సెక్టార్ అంటాం మనం.
This is, if you feel this is a circle, in this we have drawn like this. This is called sector, because you cut like this the circle. So we call it sector. చాపము అంటే కట్ చేసినటువంటి భాగము. అక్కడ కూడా సెక్టార్ ఉంది. సెక్ట్ అంటే ఒక కట్ చేసినటువంటి భాగం ఎక్కడైనా సరే. సో యూ గాట్ ఇట్ నో. సెక్ట్ అంటే అర్థమైంది కట్ చేయడం, రెండు భాగాలుగా చీల్చడాన్ని ఏమంటాం? డైసెక్షన్. అండ్ ఇంకొక పదం కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ, కార్ప్. కార్ప్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా విచ్ మీన్స్ రిలేటెడ్ టు బాడీ అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో. బాడీ, ద వర్డ్ కమ్స్ టు లైక్ దిస్. మనం కార్పొరేట్ కంపెనీ, కార్ప్స్, క్యార్కాస్ అయినా కార్పోరియల్, కొంచెం బాడీలీగా స్టౌటీగా ఉండడాన్ని ఏమంటాం? కార్పోరియల్. ఇన్కార్పొరేషన్, కార్ప్ అంటే చాలు, కార్పొరేషన్ దే హ్యావ్ ద సర్టెన్ ప్యానల్, దే హ్యావ్ సర్టెన్ ద బాడీ, వి కాల్ కార్పొరేషన్. So like this we have different words on the board. You can see examination or dissection of a corpse. And corpse means especially dead body of a human being is called corpse. Aithe rendu padalu unnai ikkada manaki. Corpse ante idi related to human body. Okay na, related to human body. Then what we call that animal body, we call that is carcass. Spelling, you see the spelling CARCASS. Carcass means the dead body of an animal. We call that is in English what? Carcass అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ కార్ప్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ డెడ్ బాడీ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్నాడు. సో మ్యాచింగ్ టు ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆప్షన్ డి. అండ్ what about biopsy here? I think ipsy means examination. Remember in both the words. ఓకేనా? అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ బయో. బయో అంటే మీకు తెలుసు, బయో మీన్స్ లైఫ్ కదా, జీవనం. అంటే బతికున్న దాని గురించిన అటువంటి ఒక టిష్యూని బయటకు తీసుకొని దాని మీద ఎగ్జామినేషన్ చేయడాన్ని ఏమంటామంట? బయోప్సీ. ఆటోప్సీ మీన్స్ విచ్ ఇస్ సంథింగ్ డెడ్. బయోప్సీ మీన్స్ సంథింగ్ ఈజ్ లివింగ్ క్రియేచర్. రిమెంబర్. సో మరి ఆ లివింగ్ క్రియేచర్ అనే భాగం ఎక్కడ ఉంది? ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఎ లివింగ్ టిష్యూ. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆప్షన్ కే. సో కాబట్టి ఏం పర్పస్ ఏంటి సార్ అంటే ఫర్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. వీ కాల్ దాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ biopsy. Bio ante life, upsy ante remember examination. Okay, like that. And next ikkada chudandi biography. Meeku telusu bio ante life. What about graphy? Graphy means remember printing or writing. Edaina rayadanni emantaru ante manam English lo graphy ani chepta untam. Printing or writing we call in English graphy. Now biography ante writing about someone's life story, we call biography. చాలా పదాలు వాడతామంటే గ్రాఫిక్స్, గ్రాఫాలజీ, గ్రాఫైట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రైటింగ్ ఆన్ ద పేపర్. వి కాల్ దట్ ఇస్ గ్రాఫైట్. ఇక్కడ బయోగ్రఫీ, యువర్ రైటింగ్ సమ్ వన్స్ లైఫ్ స్టోరీ ఈస్ కాల్డ్ బయోగ్రఫీ, లైక్ దట్. సో ఇన్ విచ్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ దట్ వర్డ్? స్టోరీ ఆఫ్ సమ్ వన్స్ లైఫ్. ఇగో ఇక్కడ ఉంది ఆప్షన్ జీలో. సో ఐఎమ్ మ్యాచింగ్ థర్డ్ వన్ టు ఆప్షన్ జే. ఓకేనా, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆటోబయోగ్రఫీ. చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఆటో అంటే సెల్ఫ్, బయో అంటే లైఫ్, గ్రఫీ అంటే రైటింగ్. So someone about writing one's own lifestyle, we call that is autobiography. Oh, we have different books, no? Story of one's own life we have in option C. So I am matching to option C. Clear? And next zodiac sign antam kada manam. Zodiac signs అని చెప్తా ఉంటాం. Actually గా it is something related to this astrology. మనం అంటాం astronomy, astrology. ఖగోళ శాస్త్రం, జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి జోడియాక్ సైన్స్ ఉంటాయి కదా. వృశ్చికానికి మేషం తోడైతే ఇక జీవితం బీభత్సం అంటూ ఉంటాడు కదా. సో అట్లాంటి సందర్భం అన్నట్టు. సో కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్నది ఆ పదం అని చూద్దాం. ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెజర్ నో డయాగ్రామ్ పాత్స్ ఆఫ్ సన్, మూన్ అండ్ ప్లానెట్స్. చూడండి ఇక్కడ. సో మరి వేరే పదాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే నో, వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ క్లారిటీ. సో కాబట్టి డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పాత్స్ ఆఫ్ సన్, మూన్ అండ్ ప్లానెట్స్. సో అది ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ హెచ్లో ఉంది. కాబట్టి వీఆర్ మ్యాచింగ్ టు ఆప్షన్ హెచ్. లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు గో. ఓకేనా? డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పాత్స్ అంటే ఒక మూమెంట్ ఎలా ఉంది, సన్ను, మూను, ఎర్త్ ఎట్లా ఉంది, దాని ద్వారా నా యొక్క ఆ యొక్క రాశి అంటాం కదా, మేషం, వృశ్చికం, ఇది ఒకటి ఉంటుంది. వృశ్చికానికి మేషం తోడైతే ఇక జీవితం బీభత్సం వినే ఉంటారు. సో అట్లాంటి రాశులను, రాశి ఫలాలను తెలియజేసేటువంటి ఆ శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే జోడియాక్ సిస్టమ్, లేదా ఆ రాశులను జోడియాక్ సైన్స్ అంటాం మనం. సో లైక్ దట్. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ మీకు అర్థమైంది క్లారిటీ. నెక్స్ట్ యాస్ట్రోనాట్. అయితే మనకు అలాంటి మనం మాట్లాడుకున్నాం యాస్ట్రో. యాస్ట్రో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టార్.
Yes, what is the meaning of astro? Which means star. And not, N-A-U-T, U-T you take. Not means a sailor. Sailor means one who goes one place to another place on the ocean or into the space. We call that is naut. Nautical miles we call. So especially used with respect to ocean or the space. Okay. So here you can see that astronaut. So sailing in the stars, where we have that option. Sailing in the stars. Because sailing among the stars. So that's why I am linking this sixth question to option A. And next, cosmonaut. Here you can see that cosmo. Cosmo means universe. The word comes to you, universe. And a cosmic energy, cosmology, cosmic system. We have many words are rooting with cosmo. Cosmo means universe. So here you can see that not. So one who's sailing through the universe. So where we have that option? Here we have the option is in F. Sailor of the universe. Simple language I can speak to you. You see, generally we have in English two words we have. One is astronaut. I already told you. Once again we discuss. Astronaut, N-A-U-T. Okay. And next, cosmonaut, N-A-U-T. These two words you can say. See, these two guys are going to the ISS, International Space Station, that is in the space, you can see. But who is trained in America? You see that. I write, remember, A for America. Excuse me. A for America. One who is trained in America, we call that person, what do we call in English? Astronaut. One who is trained in Russia, of course, remaining is there, no? We have that place is called Russia. So this is actually the difference. There is no much difference. Okay. But people claim different things. Astronaut, here you can see that Aster. Aster means what? Star. Here you can see that Cosmo. Cosmo means universe. What do we call this? Universe. And universe is nothing but again space. Here astro means what I told you, star. Yes, actually the literal meaning is like this. But both the persons are going to the ISS, International Space Station. So that is why what I can speak to you very simple. On this planet Earth, we have two training centers. One is in America, another one is in Russia. Like recently we have seen that Sunita Williams is an astronaut. Along with her, someone came. So those are called cosmonauts. Because they took the training in Russia, Sunita Williams took the training in America. So we call her astronaut, and the remaining that people who came along with her, we call them cosmonaut. Both are the same meanings. But literally there is a small difference. Cosmos, universe. Astro, star. That is actually the difference. Okay, na? Meer ela ichina kuda remember, general meaning is this. But literal meaning, akkada manaku adigadu kabatti. So I also just go with the literal meaning. So cosmonaut, sailor of the universe. Astronaut, sailor among the stars. It will actually ivvakudadu. Ichadu. You need to go with along accordingly. Clear? And next one, Aster. So, same meaning. Aster. I told you already. Aster means what? Star. So something is looking like a star, like a flower you can take, suppose. We call no sunflower. So why we call that sunflower? Because how the sun rotates, the flower also rotates its face. So why are calling that is why a sunflower. So sunflower is also an example of aster. అది కూడా చూడడానికి సూర్యుని లాగానే ఉంటది కదా. సో కాబట్టి సూర్యుని లాగా ఉండే అటువంటి ఫ్లవర్ ని ఏమంటారు? ఎస్, యాస్టర్. మరి ఎక్కడ ఉంది? స్టార్ షేప్డ్ ఫ్లవర్ వి హావ్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. సో ఐ యామ్ మార్కింగ్ దిస్ వన్ టు ఆప్షన్ బి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? సన్ఫ్లవర్ అని కూడా ఇస్తాడు రేపు పొద్దున. ఎస్, యూ కెన్ టేక్, నో ప్రాబ్లం. అండ్ నెక్స్ట్ డిజాస్టర్. ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్. సి యాస్టర్ అంటే స్టార్ అని చెప్పాము. మరి డిజ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, డిజ్ అంటే కాస్త నెగిటివ్ సెన్స్లో రాస్తూ ఉంటాడు. నో అంటే రెండు నక్షత్రాలు కనుక ఢీకొంటే ఎంత దారుణం అయితే జరుగుద్దో అంత దారుణం జరగడాన్ని ఏమంటాం అంటే డిజాస్టర్. ఇట్స్ కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్, ఎ డివాస్టేషన్, ఎ పెరిలస్ సిచ్యువేషన్, ఎ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. వి కాల్ డిజాస్టర్. పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది. ఇన్ మయన్మార్ అండ్ థాయిలాండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఎ డిజాస్టర్ క్రియేటెడ్ బై ద ఎర్త్క్వేక్.
So a great misfortune. In which option we have that facility? Yes, it is in option E. See, like this we have written. Yes or no? Yes. And next, autonomy. You see that already we have discussed auto. Auto means self. Onymy. Onymy. You see this word is very important. Again, suppose if I write the word, you can see onym. O-N-Y-M. What does it mean, onym? Onym means name. One of the names. We call that in English onym. అయితే చూడండి ఇక్కడ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ద వర్డ్ సినోనిమ్. సిన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్, నేమ్, పేరు. ఎస్ అను ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సిన్ అంటే సేమ్ కదా, పేరు ఎందుకు అయింది? ఎస్ అను. యు సీ దట్ సిన్ మీన్స్ వాట్? సేమ్. చూడండి ఇప్పుడు సినోనిమ్ అంటే సేమ్ నేమ్స్, ఒకే రకమైన పేర్లను ఏమంటారు? సినోనిమ్స్. మరి అపోజిట్ నేమ్స్ ఏమని చెప్పాలి? యాంటై. యాంటై. యాంటై మీన్స్ వాట్? ఒపో. యాంటై మీన్స్ ఒపో. సో అపోజిట్ నేమ్స్ ఏమంటారు? యాంటైఓనిమ్స్. మరి సజాతి. సజాతి. హోమో. హోమో. వాట్ వి కాల్? హోమో ఆల్సో ద సేమ్ మీనింగ్ కమ్స్ టు యూ. సో సేమ్ నేమ్స్ హోమోనిమ్స్ వి కాల్. మరి హెటిరోనిమ్స్ అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్. హెటిరో. HETERO. హెటిరో. హెటిరో అంటే అర్థం ఏంటి? ఒపో. అంటే చూడండి ఎన్ని పదాలు తయారు చేస్తున్నాము. సో జస్ట్ ద వర్డ్ ఈజ్ రూటెడ్ ఈజ్ వన్ వర్డ్, దట్ ఈస్ ఓనిమ్. ఓనిమ్ అంటే ఏంటి? పేరు. అంతే, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. మీరు వినే ఉంటారు బినామీ. షీఈ్ మై బినామీ, హీఈస్ మై బినామీ. అది బినామీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్ సార్, ఇక్కడ బై. BI బై అంటే అర్థం ఏంటి? బై అంటే రెండు. రెండు పేర్లు గలవాన్ని ఏమంటారు? బినామీ. మరి మూడు పేర్లు గలవాన్ని ట్రైనామీ. ట్రై మీన్స్ 3. అదేవిధంగా 4 పేర్లు క్వాడ్రానమీ, పెంటానమీ, హెక్సానమీ, హెప్టానమీ. సో అలా చాలా పేర్లు కలిగితే ఏమంటారు? పాలీ. పాలీ మీన్స్ మెనీ. పాలినామియల్ థియరీ. చాలా పేర్లు కలిగినటువంటి సిస్టమ్. వి కాల్ దట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ పాలినామికల్ థియరీస్. పాలినామికల్ ప్రిన్సిపల్స్ వి కాల్. ఎస్ ఆర్ నో? సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓనిమ్ అంటే పేరు. సింపుల్ లాజిక్ వి రిమెంబర్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, ఆటోనమీ అన్నాడు అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి గల, స్వయంగా పేరు కలిగినటువంటి రాష్ట్రం, ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకోబడలేదు. ఆటోనమీ స్వయం ప్రతిపత్తి, సెల్ఫ్ రూలింగ్, సోవరిన్, ఇండిపెండెంట్. సో మరి ఆ పదం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ జే ఓన్లీ. సెల్ఫ్ రూలింగ్ చూడండి. సో దట్ ఈస్ వై వి మార్క్ టు ఆప్షన్ జే. అండ్ లాస్ట్ వర్డ్ హియర్ మెట్ర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెట్ర్ మీన్స్ రిమెంబర్ టు మెజర్, కొలవడం. అయినా మనం జామెట్రీ అంటాం, అంటే భూమిని కొలవడం. ఇక్కడ మెట్రోనమీ ఏమన్నాడు? మెట్రోనిమ్ అన్నాడు. ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ మెజర్ మ్యూజికల్ టైమ్. It is generally helpful to those musicians, singers. ఒక డివైస్ ఉంది, ఆ టైంని కొలుస్తుందంట, ప్రతిసారి రిమెంబర్ చేస్తుందంట. ఒక రైటర్ కానీ, ఒక పోయెట్, ఒక అట్లాంటి వాళ్ళకి గుర్తు చేసేదాన్ని ఏమంటారంటే మెట్రోనోమ్ అంటారంట. సో దట్ ఈస్ వై మ్యాచింగ్ టు ఆప్షన్ ఐ. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ స్పెంట్ ఆల్మోస్ట్ 18 minutes on this. Hope you understand, guys. So like this you need to understand the different words and their terminology. Automatically they help you in upcoming exams. Okay, hope you understand, guys. So let's enter the today's editorial column so that you can get the clarity. And here you can see that today's editorial is this. You can see on board. Okay, here you can see that this person is called R.N. Ravi, Tamil Nadu's governor. And today you can see the Supreme Court has given a landmark judgment in ascending the bills by the governor in different non-BJP ruled states. Here milestone means a big achievement, a big breakthrough, a watershed moment, a great moment, a pivotal moment that happened in the legal history. Legal means న్యాయ చరిత్రలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి రోజు ఇవాళ మనం చూసాము సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ వల్ల అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. See this. The Supreme Court and the Tamil Nadu governor. Recently we have seen Supreme Court has given the judgment especially on Tamil Nadu governor. That is not only just Tamil Nadu governor, for all other governors also the principle which applies generally. Okay na? Let's see. It is the editorial. Okay.
and remaining I shall give you homework and just some important points we explain on the board. Okay na? Let's see. Right. So let's read from here. The sentence is starting from here. Okay na? The Supreme Court's judgment on the conduct of Tamil Nadu Governor R.N. Ravi is set to have a far-reaching impact on state-center relations, underscoring as it does India's federal principles in what are undoubtedly fraught times. See that here up to now full stop is given. Now tell me what is subject in this statement. The subject is here the Supreme Court's judgment. Supreme Court ఇచ్చినటువంటి తీర్పు, a verdict, ఆ యొక్క order, ఆ యొక్క rule, ఇది subject. And the verb is here, you can see the verb is here is set. చూడండి, ఇది written in the passive voice. Is set to have means which possess. జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ సెట్ టు హ్యావ్, అందులో ఈ విధమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కలిగి ఉంది అనే విధంగా తీర్పిచ్చిందంట. ఏం ఇన్ఫర్మేషను చూడండి, అ ఫార్ రీచింగ్ ఇంపాక్ట్. ఫార్ రీచింగ్ మీన్స్ లాంగ్ రీచింగ్, అంటే అందరికీ వెళ్ళే విధంగా ఈ యొక్క ప్రభావం కనబడింది ఆ యొక్క జడ్జిమెంట్లో. అందరికీ వెళ్ళే విధంగా కనబడింది అన్నట్టు. ఫార్ రీచింగ్ ఇంపాక్ట్, అందరి మీద, అందరు గవర్నర్ల మీద ఈ యొక్క ప్రభావం పడ్డది. ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడ, ఏ సందర్భాల్లో అంటే చూడండి, ఆన్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయో మనకు తెలుసు. సో మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ ఫార్ రీచింగ్ ఇంపాక్ట్ అనేది కనబడుతుంది ఇక్కడ, అంటే విచ్ ఈస్ రీచింగ్ టు ఎవ్రీ వన్. సో ఆ తర్వాత చూడండి, రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంట, అండర్ స్కోరింగ్, అంటే ఆ సంబంధాలను నొక్కిపట్టి చెబుతూ. అండర్ స్కోరింగ్ యాజ్, అండర్స్కోరింగ్ మీన్స్ గివింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్, గివింగ్ ద ప్రయారిటీ. ఎలాంటి ఇంపారిటీ ఆ యొక్క ప్రయారిటీ ఇస్తుంది సుప్రీంకోర్టు అంటే చెప్తున్నాడు. ఇట్ డస్, సుప్రీంకోర్టు చేసింది. ఏం చేసింది? ఇండియాస్ ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్, భారతదేశం యొక్క సమాఖ్య సూత్రాలు, ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇన్ వాట్ ఆర్ అన్డౌటెడ్లీ, ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎలా ఉన్నాయంట, ఫెడరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ వాట్ ఆర్, అవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే వాట్ ఆర్ undoubtedly, without any doubt, clearly, చాలా స్పష్టంగా ఎలా ఉన్నాయి. fraught times, fraught times means difficult times, filled with tensions, filled with difficulties. fraught అంటే filled with difficulties, filled with tensions. ఇలాంటి సమయంలో సుప్రీంకోర్టు ఇలాంటి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడము, ఇట్స్ రియల్లీ అ ఫార్ రీచింగ్ ఇంపాక్ట్, ఎక్కువ రోజులు ప్రభావం పడేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ జడ్జిమెంట్ ఎక్కడొచ్చింది చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తున్నాడు. ఆన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు గవర్నర్, అంటే తమిళనాడు గవర్నర్ యొక్క తీరు, అతని యొక్క వైఖరి, అతని యొక్క కాండక్ట్, అతని యొక్క విధానము. ఎవరు తమిళనాడు గవర్నర్? మిస్టర్ ఆర్ఎన్ రవి. ఇగో ఇతని విషయంలో ఇవాళ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఫార్ రీచింగ్ ఇంపాక్ట్, ఎక్కువ ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది గవర్నర్ల పైన. ఇటు తెలంగాణ కానీ తమిళనాడు కానీ నాన్ బీజేపీ రూల్డ్ స్టేట్స్లో పెద్ద ఎత్తున కూడా జరుగుతుంది. సో ఇవాళ ఈ తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఒక ఫార్ రీచింగ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది ఈ యొక్క జడ్జిమెంట్లో అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో ఇవాళ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే, ఎస్ దే ఆర్ ఫ్రాట్ విత్ డిఫికల్టీస్, ఫిల్డ్ విత్ డిఫికల్టీస్, ఫిల్డ్ విత్ టెన్షన్స్. ఓకే, సో ఇవాళ వాటన్నిటి కూడా చెక్ పెట్టినట్టు అయింది అనే రేపు ఉద్దేశం. నెక్స్ట్, సో ద వర్డిక్ట్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద వర్డిక్ట్ అంటే ఈ తీర్పు. ద వర్డిక్ట్ అంటే ఈ తీర్పు. వర్బ్ ఏంటి? ఎన్హాన్సెస్. ఎన్హాన్సెస్ అంటే ఇంప్రూవ్స్, ప్రోగ్రెసెస్, ఇంప్రూవ్స్, ఇంకా పైకి తీసుకొస్తుంది ఈ తీర్పు. ఎవరిని తీసుకొస్తుంది? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆటోనమీ ఆఫ్ స్టేట్స్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆటోనమీ, రాష్ట్రాల యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తిని పెంచుతుంది ఈ యొక్క తీర్పు. రాష్ట్రాలు తమకు తామే పాలించుకునేటువంటి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆటోనమీ రాష్ట్రాలకు ఇస్తుంది ఈ యొక్క తీర్పు అనేది. అంటే కేంద్రం యొక్క ప్రమేయం ఎక్కువ లేకుండా రాష్ట్రాలు తమను తాము పాలించుకునే విధంగా ఒక మంచి ఎన్హాన్స్ దొరికింది వల్ల ఈ యొక్క తీర్పు వల్ల అని అంటున్నాడు. అండ్ ఇక్కడ అండ్ అంటే కంజంక్షన్, యునో, అండ్ ఈస్ కాల్డ్ అ కంజంక్షన్. అండ్ రెగ్యులేట్స్ ద ఫంక్షనింగ్. చూడండి, ద వర్డిక్ట్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు? మళ్ళీ ద వర్డిక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? ఇక్కడ రెండో వర్బ్ రాశాడు. అండ్ రెగ్యులేట్స్, రెగ్యులేట్ మీన్స్ మేనేజెస్. అండ్ రెగ్యులేట్స్
ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆఫీసెస్. రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రాజ్యాంగ సంస్థల యొక్క ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చక్కగా పనిచేసుకునే విధంగా ఈ తీర్పు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఎలా విత్ ఇంప్లికేషన్స్ చెప్తున్నాడు. విత్ ఇంప్లికేషన్స్ చూడండి ఇక్కడ, విత్ ఇంప్లికేషన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ కొన్ని పరిణామాలు, విత్ రిపర్కషన్స్, విత్ కాన్సిక్వెన్సెస్, దాని యొక్క పరిణామాలు, దాని యొక్క ప్రభావాలు. విత్ ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ, ఇది దేశమంతా కూడా దీని పరిణామాలు రావచ్చు అంటున్నాడు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్లియర్? సో లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్. ద వర్డిక్ట్ ఎన్హాన్సెస్, అదేవిధంగా ద వర్డిక్ట్ రెగ్యులేట్స్, అది మేనేజ్ చేస్తుంది అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద కేస్ విచ్ కన్సర్న్స్, ఇప్పుడు ఈ కేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇన్ దిస్ కేస్ అంటే బాగుండు, సరేలే. ఇన్ దిస్ కేస్, ఈ కేసులో ఏమైంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. విచ్ కన్సర్న్స్, కేస్ అంటే సింగులర్ కాబట్టి కన్సర్న్స్ అంటే కూడా సింగులరే. విచ్ కన్సర్న్స్ మిస్టర్ ఆర్ఎన్ రవీస్ హ్యాండ్లింగ్, ఏదైతే తమిళనాడు గవర్నర్ ఉంటారో అతను వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు, అతను హ్యాండిల్ చేస్తున్నటువంటి విధానము. విచ్ కన్సర్న్స్ ఆర్ఎన్ రవీస్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ 10 బిల్స్. హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ 10 బిల్స్. ఈ బిల్స్ అంటే ఏంటి? అసెంబ్లీలో తీసుకొచ్చినటువంటి తీర్మానాలు, ఒపీనియన్, సజెషన్స్, వాటిని మనం బిల్స్ అంటాం. డ్రాఫ్ట్, దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో అంటాం బిల్స్ అంటాం. సో ఏమంటున్నాడు? ఆర్ఎన్ రవీస్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ 10 బిల్స్. ఈ బిల్స్ ఎవరు పాస్ చేశారు? ఎస్, పాస్డ్ బై ద స్టేట్ అసెంబ్లీ. తమిళనాడు రాష్ట్రం పాస్ చేసినటువంటి 10 బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బిల్లును హ్యాండిల్ చేయడంలో కొన్ని రకాల ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఇదే ఆ కేసు గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నాడు. ఈ కేసులో తీర్పిచ్చిందంట సుప్రీంకోర్టు. సో ద కోర్ట్ హ్యాస్, ఇప్పుడు చూడండి సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద కోర్ట్, ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ ఎఫెక్టివ్లీ చేంజ్డ్. ఎఫెక్టివ్లీ అంటే వెరీ క్లియర్లీ, చాలా ప్రభావవంతంగా మార్పు చేసింది. ఏం మార్పు చేసింది? హౌ గవర్నర్స్. ఇప్పుడు హౌ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? గవర్నర్స్. వర్బ్ ఏంటి? క్యారీ అవుట్. క్యారీ అవుట్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూట్, వారి యొక్క పనులను కొనసాగించడం. హౌ గవర్నర్స్ క్యారీ అవుట్ దేర్, హౌ గవర్నర్స్ క్యారీ అవుట్ దేర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెస్పాన్సిబుల్, రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి వారి యొక్క బాధ్యతలు ఏ విధంగా బాధ్యత వహిస్తారు అనే విషయాల పట్ల ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ చాలా క్లియర్గా మార్చేసింది. ఎఫెక్టివ్లీ అంటే విత్ ఆల్ క్లారిటీ, విత్ ఆల్ with all supremacy, with all freedom. So the Supreme Court has effectively changed how governors carry out their constitutional responsibilities. రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆ బాధ్యతలను ఈ యొక్క గవర్నర్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనే కొన్ని మార్పులను చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క తీర్పులో అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ద ఇంటర్వెన్షన్ కమ్స్. మరి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు యొక్క కలయిక, ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఇంటర్ఫియర్. మరి సుప్రీంకోర్టు ఎందుకు ఇంటర్వెన్షన్ అయింది అని చెప్తున్నాడు. ద ఇంటర్వెన్షన్ కమ్స్, సుప్రీంకోర్టు యొక్క కలయిక ఎట్ ఎ టైం, ఇలాంటి సమయంలో వచ్చింది. ఎలాంటి సమయము చెప్తున్నాడు? వెన్, ఎప్పుడు అంటే టైం అన్నాడు కదా, అందుకే వెన్ తీసుకున్నాడు. చూడండి, వెన్ టెన్షన్స్ బిట్వీన్ గవర్నర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ స్టేట్స్ రూల్డ్ బై పార్టీస్ అదర్ దెన్ బీజేపీ. చూడండి, ఇప్పుడు చూసారా? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద ఇంటర్వెన్షన్. సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఇంటర్ఫియరెన్స్, సుప్రీంకోర్టు యొక్క కలుపుగోలుతనం వచ్చింది ఇలాంటి సమయంలో. ఎలాంటి సమయంలో చెప్తున్నాడు? ఎలాంటి సమయంలో సుప్రీంకోర్టు కలగజేసుకుందంట చెప్తున్నాడు. ఎలాంటి సమయంలో? ఇగో చూడండి, టెన్షన్స్, ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, టెన్షన్స్ హ్యావ్ పీక్డ్. ఇగో ఇది వర్బ్. పీక్డ్ అంటే ఇంక్రీజ్డ్, పెద్ద ఎత్తున పీక్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయా అంటాం కదా, అది. టెన్షన్స్ హ్యావ్ పీక్డ్. దేశంలో పెద్ద ఎత్తున టెన్షన్స్ పెరిగిపోతున్నటువంటి ఈ సమయంలో సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్వీన్ అయ్యి ఈ యొక్క మ్యాటర్లో కలగజేసుకొని తీర్పిచ్చింది. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ఆల్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా. సో ఈ టెన్షన్స్ ఎవరెవరి మధ్యలో ఉన్నాయో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. బిట్వీన్ ద గవర్నర్స్, ఇగో బిట్వీన్ గవర్నర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్స్. ఈ గవర్నర్లు మరియు గవర్నమెంట్ మధ్యలో పెద్ద ఎత్తున టెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ? మరి ఏ రాష్ట్రాల్లో?
ఇన్ స్టేట్స్, ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో, ఏ రాష్ట్రాలు రూల్డ్ బై పార్టీస్ అదర్ దాన్ బీజేపీ, బీజేపీ ఏతర రాష్ట్రాల్లో పాలిస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్లకు, అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నర్లకి మధ్యలో టెన్షన్స్ అనేది పీక్ లెవెల్లో ఉన్నాయంట. టెన్షన్స్ హ్యావ్ పీక్డ్. ఇలాంటి సమయంలో సుప్రీంకోర్టు కలగజేసుకొని తీర్పిచ్చింది. ఇది ఒక శుభ పరిణామం అని రైటర్ అంటున్నాడు. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ లైన్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎస్పెషల్లీ బహుముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఓవర్ ఇష్యూస్, ఇదంతా కూడా సపోర్టింగ్ ఫ్రేజ్ అనుకుంటా. లెట్స్ గో a bit upstairs. Right, now you can see. ఇప్పుడు చూడండి, టెన్షన్స్ హ్యావ్ పీక్డ్ అన్నాడు కదా. ఈ టెన్షన్స్ ఎక్కడున్నాయో చెప్తున్నాడు. హైఫన్ యొక్క ఉద్దేశం అది అన్నట్టు చెప్తున్నాడు. టెన్షన్స్ హ్యావ్ పీక్డ్, ఎస్పెషల్లీ బహుముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఎస్పెషల్లీ టెన్షన్స్ ఎక్కడ పీక్ అవుతున్నాయి అంటే ఓవర్ ఇష్యూస్, ఇలాంటి సమస్యల్లో. ఎలాంటి సమస్యలు? సచ్ యాస్, అవేంటంటే ద appointment of vice chancellors, shortcut VCs, the appointment of vice chancellors. ఎక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్స్? మామూలుగా యూనివర్సిటీస్లో వారి యొక్క అపాయింట్మెంట్ విషయంలో పెద్ద ఎత్తున టెన్షన్స్ నెలకొన్నాయంట వివిధ రాష్ట్రాల్లో, తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రాల్లో. సో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ వీసీస్ టు స్టేట్ రన్ యూనివర్సిటీస్, ఆ రాష్ట్రాల్లో యూనివర్సిటీస్ నడుస్తున్నాయి కదా. సో వేర్, మరి ఈ యూనివర్సిటీస్ గురించి చెప్తున్నాడు. వేర్ గవర్నర్స్, ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్. గవర్నర్స్ వర్బ్ వచ్చేసి ఇస్తారు. నేను పెన్ను మారుస్తానులే, సారీ. నౌ గవర్నర్స్ ఇది సబ్జెక్టు, ఆ వర్బ్ వచ్చేసి సర్వ్, సేవ చేస్తున్నారు. సర్వ్ యాజ్ ఛాన్సలర్స్. చూడండి, యూనివర్సిటీస్లలో ఇప్పటి వరకు గవర్నర్లు ఎలా పనిచేస్తున్నారు? ఎస్, ఛాన్సలర్ లాగా పనిచేస్తున్నారు. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమంటుంది? మేము సొంతగా వీసీలను నియమించుకుంటాం అంటే గవర్నర్ ఏమంటున్నాడు? నో, యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ రైట్, నీకు ఆ హక్కు లేదు అని ఎవరు అంటున్నారు? ఎస్, గవర్నర్ అంటున్నాడు. సో ఈ విషయంలో టెన్షన్స్ అనేది పెరిగిపోతున్నాయి గవర్నమెంట్కి గవర్నర్కి మధ్యలో, అని దాని యొక్క మీనింగ్. సో ఇలాంటి ఒక సమయంలో సుప్రీంకోర్టు కలగజేసుకొని తీర్పు ఇవ్వడం అనేది ఆశాజనకము అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. క్లియర్? సో లెట్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ లైన్. So see this passage also, you can get the clarity. It is no coincidence. Coincident ante by chance, edo meet by chance anukokunda kalavadam. What is subject right now? It. Verb enti is. It is no coincidence. Idi coincidence em kaadu. Endukantunnadu chudandi. That, now writer is writing indirect speech. That the bills, malli subject enti? The bills. అంటే ఇప్పుడు తమిళనాడు అసెంబ్లీ తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ బిల్లులు, ద బిల్స్ ఎట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద కేస్. చూడండి, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద బిల్స్. మళ్ళీ పక్కనేమన్నాడు? ఎట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద కేస్. ఎట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ, వాటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, దేర్ ప్రైమ్ మోటో, దేర్ ప్రైమరీ ఇంటెన్షన్, ఆ బిల్లుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటో చెప్తున్నాడు. రైట్, ద బిల్స్ సాట్ అంటే కోరుకోవడం. ఆ బిల్లులు ఏం కోరుకుంటున్నాయంట? ద బిల్స్ సాట్ టు రీప్లేస్ ద గవర్నర్. అది ద బిల్స్ సాట్ టు రీప్లేస్ ద గవర్నర్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. రీప్లేస్ ద గవర్నర్ విత్ వాట్? విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నియమించిన వారితో రీప్లేస్ చేయాలంట. యాజ్ ద అథారిటీ మీన్స్ అధికారం. యాజ్ ద అథారిటీ ఫర్ అపాయింటింగ్ వీసీస్. ఇగో ఈ బిల్లు యాక్చువల్గా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది ఇక్కడ వరకే. సో ఈ బిల్లు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? స్టేట్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఏదైతే అపాయింట్మెంట్ చేయబడుతుందో, ఎవరైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నామినేట్ చేస్తారో వారు మాత్రమే వీసీస్గా ఉండాలనేది బిల్లు యొక్క ఉద్దేశం. ఆ బిల్లు అది కోరుకుంటుంది. ద బిల్స్ సాట్ టు రీప్లేస్ ద గవర్నర్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఎందుకు రీప్లేస్ చేయాలి? యాజ్ అథారిటీ ఫర్ అపాయింటింగ్ వీసీస్. ఆ యూనివర్సిటీస్లో ఏ యూనివర్సిటీతో ఖాళీలు ఉన్నాయో ఆ ఖాళీలకు ఫిల్ చేసే అటువంటి అథారిటీ, అధికారం ఎవరికి కావాలంట? స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావాలి. ఇప్పుడు అధికారం ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఎస్, దట్ అథారిటీ ఈస్ రైట్ నౌ విత్ ద గవర్నర్. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ రైటర్ ఈస్ టెల్లింగ్. ఓకే, సో ఆ బిల్స్ అవి కోరుకుంటున్నాయి. ఇట్ ఈస్ నో కోఇన్సిడెంట్. ఇక్కడే కాదు, ప్రతి చోట ఇలాంటి సంఘటన జరుగుతున్నది అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. తమిళనాడే కాదు, తెలంగాణలో కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. And next, Mr. Ravi. What is subject right now? Mr. Ravi.
అంటే ఇక్కడ గవర్నర్ అన్నట్టు ఆర్ఎన్ రవి, మిస్టర్ గవర్నర్ ఆఫ్ తమిళనాడు, హ్యాడ్ ఫార్వర్డెడ్ దీస్ బిల్స్. ఈ బిల్లులను ఎక్కడికి ఫార్వర్డ్ చేశాడట ఆయన? ఎస్, హ్యాస్ ఫార్వర్డెడ్ దీస్ బిల్స్. ఈ యొక్క తమిళనాడు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి డ్రాఫ్ట్ బిల్లులని ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడంట, ఫార్వర్డ్ చేశాడంటే టు ప్రెసిడెంట్. ఎవరు మన ప్రెసిడెంట్? ద్రౌపది ముర్ము. టు ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము. ఎప్పుడు? దీని తర్వాత ఆఫ్టర్ దే వర్ రీఅడాప్టెడ్ బై ద స్టేట్ అసెంబ్లీ. చూడండి, ఆఫ్టర్ దే, ఇక్కడ దే అంటే ఎవరు? బిల్స్. దే అంటే ఏంది? ఒక బిల్స్ వర్ రీఅడాప్టెడ్, మళ్ళీ తిరిగి తీసుకోవడము. అంటే బిల్స్ క్యాన్సిల్ చేసినప్పటికీ మళ్ళీ తిరిగి తీసుకోవడం. దే వర్ రీఅడాప్టెడ్ బై ద స్టేట్ అసెంబ్లీ. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మళ్ళీ తీసుకుంటే ఈ యొక్క బిల్లులను తీసుకెళ్లి ఏం చేశాడు మిస్టర్ ఆర్ఎన్ రవి? ఎస్, ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ముకు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు, ఫార్వర్డ్ చేశాడు. నువ్వే చూసుకో, బిల్లులో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, నేను అప్రూవ్ చేయను అని ప్రెసిడెంట్కి ఫార్వర్డ్ చేశాడు అన్నట్టు. సో నెక్స్ట్ ద కోర్ట్. మరి ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు ఏమంటుందో చెప్తున్నాడు. ద సుప్రీం కోర్ట్, ఇక్కడ దా కోర్ట్ అంటే ఈ కోర్టు, ఈ కోర్టు అంటే ఏ కోర్టు? సుప్రీం కోర్ట్. ద సుప్రీం కోర్ట్ వర్బ్ చూడండి, హెల్డ్ దాట్. ఇక్కడ హెల్డ్ దట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్ అంటే రూల్డ్ అన్నట్టు, గివెన్ ద వర్డిక్ట్, గివెన్ ద జడ్జ్మెంట్. అంటే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది మాటలు. ఏం చెప్పింది? హెల్డ్ దాట్. దట్ అంటే కంజంక్షన్, రైటింగ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ద బిల్స్, ఈ బిల్లులు. వర్బ్ ఏంటి? వర్ డీమ్డ్. డీమ్డ్ అంటే కన్సిడర్డ్, లెక్కలోకి తీసుకోవడం, టేకెన్ ఇన్ టు ద అకౌంట్. These bills were considered to have received assent. To have received assent. Yes. సో ఇప్పుడు కోర్టు ఏం చెప్పింది? సుప్రీం కోర్టు, మీరు ఏవైతే తమిళనాడు గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చినటువంటి బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి 100% అసెంట్ అంటే సమ్మతి దొరికింది, మీరు బిల్లులు పాస్ చేయండి అని స్వయంగా సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది సుప్రీంకోర్టులో. అందని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. సో ద కోర్ట్ హెల్డ్ దాట్ ద బిల్స్ వర్ డీమ్డ్, ద బిల్స్ వర్ కన్సిడర్డ్ టు హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అసెంట్. అంటే మీరు ఏదైతే తీసుకొచ్చారో ఆ బిల్లులకు మీకు సమ్మతి దొరికిందని ఫీల్ అవ్వండి. మీరు ఏవైతే బిల్స్ తీసుకొచ్చారో అవి లెక్కలోకి తీసుకోబడినవి అని సుప్రీంకోర్టు స్వయాన్ని చెప్పింది అన్నట్టు. ఈ పాయింట్ చెప్తున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ డిస్క్రైబ్డ్. ఇట్ అంటే ఎవరు? సుప్రీంకోర్టు. సుప్రీంకోర్టు నిర్వచించింది. ఇట్ డిస్క్రైబ్డ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఇట్ డిస్క్రైబ్డ్ ద గవర్నర్స్ యాక్షన్. అసలు గవర్నర్ యొక్క పని ఏంటి, ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఆ యొక్క చర్చలో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఇట్ డిస్క్రైబ్డ్ ద గవర్నర్స్ యాక్షన్. ఏ విషయంలో అంటే ఆఫ్ రిఫరింగ్ ద బిల్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ సమక్షంలోకి బిల్లులు పంపించాలంటే గవర్నర్ చేయాల్సినటువంటి పాత్ర ఏంటో కూడా, ఎలాంటి సందర్భంలో అంటే ప్రెసిడెంట్కి పంపించాలి అనే విషయం కూడా సుప్రీంకోర్టు డిస్క్రైబ్ చేసింది, నిర్వచించింది. అందునే మీనింగ్. సో బిల్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్ యాజ్ నాట్ బోనఫైడ్. ఎస్, ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు? ఇట్ డిస్క్రైబ్డ్ ద గవర్నర్స్ యాక్షన్ ఆఫ్ రిఫరింగ్ ద బిల్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్కి ఎప్పుడు బిల్లులు పంపించాలంట చెప్తున్నాడు. యాజ్ నాట్ బోనఫిడే. బోనఫిడ్ అంటే నాట్ ట్రస్ట్ వర్ది, అవి నమ్మకంగా లేకపోతే. నాట్ బోనఫైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మనం బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అంటాం కదా. బోనఫైడ్ అంటే మంచి ట్రస్ట్ వర్తి, బిలీవబుల్, క్రెడిబుల్. అలా నమ్మకంగా లేకపోతే నాన్ బోనఫైడే. ఎప్పుడైతే నమ్మకంగా లేవో అప్పుడు మీరు ప్రెసిడెంట్కి పంపించాలి అనే నిర్వచనము అందులో కొత్తగా చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. అండ్ మరియు హిస్ కండక్ట్ యాజ్ ఆర్బిట్రరీ. ఎప్పుడైతే ఆ గవర్నర్ యొక్క వైఖరి, కండక్ట్ అంటే దాని యొక్క యాటిట్యూడ్, యాజ్ ఆర్బిటరీ. ఆర్బిటరీ మీన్స్ ఎస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్స్టేబుల్, విమ్సికల్, కెప్రీషియస్, కాస్త మిడిల్గా ఉంటుందో. అండ్ ఈజ్ నాట్, ఇక్కడ నాన్ ఈఎస్టీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అండ్ ఈజ్ నాట్ అండ్ ఎర్రోనియస్. ఎర్రోనియస్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మిస్టేకెన్ ఇన్ లా. వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ కావచ్చు, తమిళనాడు అసెంబ్లీ కావచ్చు, ఇంకా వేరే తెలంగాణ అసెంబ్లీ కావచ్చు, వీళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టంలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే అప్పుడు మీరు ప్రెసిడెంట్కి పంపించాలి అని ఆ యొక్క జడ్జిమెంట్లో డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు, డిస్క్రైబ్ చేశారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఇంకా లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ ఏంది లాంగ్వేజ్ అన్నాడు? ఆర్బిటరీ, నాన్ ఎర్రోనియస్ ఇన్ లా లాంగ్వేజ్. ఇన్ లా లాంగ్వేజ్, సరే ఇది ఏదో లా లాంగ్వేజ్ అని తీసుకుందాం డైరెక్ట్గా. ఇన్ లా లాంగ్వేజ్ దట్ రిజెంబుల్డ్ అ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ఆఫ్ ది గవర్నటోరియల్ ఆఫీస్. చూడండి, రిజెంబుల్డ్ అంటే లుక్స్ లైక్ సేమ్, జస్ట్ లైక్ ప్రతిబింబించడం, రిఫ్లెక్సింగ్, రిజెంబ్లింగ్. పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్. పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ అంటే వాళ్ళు
ఏదైతే పని చేశారో దాని యొక్క లెక్క. అప్రైజల్ మీన్స్ ఎస్టిమేట్, క్యాల్కులేషన్, అసెస్మెంట్. పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ఆఫ్ ది గుబర్నటోరియల్ ఆఫీస్. గుబర్నటోరియల్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి? గవర్నర్స్ ఆఫీస్. బ్రిటిష్ కాలంలో వాళ్ళు గుబర్నటోరియల్ ఆఫీస్ అనేవాళ్ళు. అదే పదం ఇప్పటికి కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. గుబర్నటోరియల్ ఆఫీస్ అంటే గవర్నర్స్ ఆఫీస్ అని మనం చెప్తా ఉంటాం. ఈ యొక్క గవర్నర్ ఆఫీస్లో కనుక ఏమైనా అవకతవకలు ఉంటే అప్పుడు మీరు లేదా ఈ విధంగా ఆర్బిట్రరీ కానీ, ఎరోనియస్ కానీ, ఓకేనా, లేదా నాట్ బోనఫైడ్ కానీ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మీరు ప్రెసిడెంట్ అసెంట్కి వెళ్ళాలి. అంతవరదాకా మీరు బిల్లులు రిజెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు, వెంటనే సంతకాలు పెట్టాలి అని ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు చెప్పినటువంటి మాటలు ఇవి. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్, ఇన్ నార్మల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, సాధారణ పరిస్థితులలో, ఇది కూడా మొత్తం ఫ్రేజు. ఇన్ నార్మల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, సాధారణ పరిస్థితులలో, సచ్ ఎ సివియర్ రిప్రిమాండ్, సచ్ ఎ సివియర్ రిప్రిమాండ్, చూడండి, సచ్ ఎ సివియర్ మీన్స్ వెరీ సీరియస్. రిప్రిమాండ్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు క్రిటిసిజం, సెన్ష్యూరిటీ, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిబ్యూక్, రీబాఫ్, తిట్టడం పట్టుకొని. సో రిప్రిమాండ్ అంటే గద్దించడం, కాస్త చివాట్లు పెట్టడం. సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ తిట్టింది కదా అది గవర్నర్ని, అట్లా. సో సచ్ ఎ సివియర్ రిప్రిమాండ్, ఇంత పెద్ద ఎత్తున సుప్రీంకోర్టు కలగజేసుకొని దీన్ని ఏదైతే హ్యాండిల్ చేస్తుందో ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రైటర్. సచ్ ఎ సివియర్ రిప్రిమాండ్ వుడ్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇన్, చూడండి, వుడ్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ అంటే పాసిబిలిటీ చెప్తున్నాడు. వుడ్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇన్, ఇఫ్ కండిషన్ నెంబర్ 3 ఇది, ఓకేనా. వుడ్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇన్, దీనికి దారి తీస్తుంది అంటున్నాడు. దేనికి దారి తీస్తుందంట? వుడ్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద రిసిగ్నేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్. అక్కడ ఏ వ్యక్తి ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి యొక్క రిసిగ్నేషన్కి దారి తీస్తుంది. ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉండాలి చెప్తున్నాడు. హూస్ కాండక్ట్, అతని యొక్క వైఖరి ఎలా ఉంటుంది? వైఖరి హూస్ కాండక్ట్ వాజ్ అండర్ స్క్రూటినీ. స్క్రూటినీ అంటే ఎగ్జామినేషన్. అంటే ఇండైరెక్ట్గా అతను తప్పు చేశాడు, నిజంగానే కావాలని ఇలా చేస్తున్నాడు, అతని పైన కాస్త ప్రోబింగ్ జరగాలి, ఎగ్జామినేషన్ జరగాలి అని ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ సందర్భంలో ఖచ్చితంగా అతను రెసిగ్నేషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు ఇక్కడ? మిస్టర్ ఆర్ఎన్ రవి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అదే జరిగింది కదా, తమిళనాడు గవర్నర్ గురించి చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, బట్, ఇక్కడ బట్ అంటే కంజంక్షన్, రైట్. బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ నార్మల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఇప్పుడు జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో దీస్ ఆర్ నాట్ నార్మల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, సాధారణ పరిస్థితులు కాదు అంటున్నాడు. అండ్ మరియు ఇక్కడ అండ్ అంటే కంజంక్షన్. మిస్టర్ రవి, ఆర్ఎన్ రవి, తమిళనాడు గవర్నర్, వాజ్ సర్టెన్లీ ప్లేయింగ్ ద పొలిటికల్లీ పార్టీజాన్ రోల్. రాజకీయ పక్షపాత వైఖరి పాత్ర పోషిస్తున్నాడంట. సో అసైన్ టు హిమ్, ఈ రోల్ ఎవరు ఇచ్చారు? బీజేపీ కదా. రోల్ వాజ్ అసైన్డ్ టు హిమ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఎట్ ద సెంటర్. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ ద్వారా ఇతనికి పాత్ర వచ్చిందంట. ఈ సెంటర్లో ఎవరు పాత్ర వహిస్తున్నారు? లెడ్ బై ద బీజేపీ, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం వహిస్తుంది. విచ్ ఈజ్ ఎనిమికల్లీ, ఈ బీజేపీ పార్టీ గురించి చెప్తున్నాడు. విచ్ ఈజ్ ఎనిమికల్లీ అంటే కాస్త ఎనిమి, అన్ఫ్రెండ్లీ, అన్లవ్లీ, hostilely. So which is BJP is unfriendly manner disposed to the DMK పార్టీకి విరుద్ధంగా మారిపోయింది, శత్రువుగా మారిపోయింది. డిఎంకే ఎవరు? మళ్ళీ డిఎంకే పక్కనే ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ ఇన్ పవర్, ఎక్కడ అధికారంలో ఉంది? ఇన్ తమిళనాడు. డిఎంకే ఇవాళ అధికారంలో ఉంది కదా, సో ఆ పార్టీ పైన ఇవాళ విషయం కక్కుతుందంటే బీజేపీ అని చెప్తున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్, హిండ్రన్స్ వాజ్ ద స్ట్రాటజీ. సో మరి ఆ గవర్నమెంట్ అడ్డుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక అడ్డుకట్ట వేయాలి. ఎవరైనా నడుస్తే వాని కాళ్ళలో కట్టబెట్టిన కింద పడతారు కదా. సో హిండ్రన్స్ అంటే అబ్స్ట్రక్షన్, ఒక రెస్ట్రిక్షన్, హిండ్రన్స్. ఇప్పుడు ఈ అడ్డంకిని ఎవరిని ఎదుర్కొన్నారు, ఎవరిని పెట్టుకున్నారు ఈ అడ్డంకిగా? ఆబ్వియస్లీ తమిళనాడు గవర్నర్. వాళ్ళు తెచ్చిన బిల్లులు ఏమైనా సరే ఏం చేస్తున్నాడు? ఒక కట్ట వేయడం, అందులో అడ్డుకోవడం. హిండ్రన్స్ అంటే అడ్డంకి, ఇంపెడిమెంట్, అబ్స్ట్రాక్షన్, రెస్ట్రిక్షన్, రెస్ట్రైంట్. సో హిండ్రన్స్ వాజ్ ద స్ట్రాటజీ. మరి డిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని ఎలా ఇబ్బంది పెట్టాలి? హిండ్రన్స్ పెడితే అయిపోయాయి. సో ఈ స్ట్రాటజీ, ఈ యొక్క వ్యూహాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎన్నుకుందంట తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఇబ్బంది పెట్టడంలో అన్న విషయము మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ రెడ్ ద ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ అండ్ సెకండ్ ప్యాసేజ్ ఈస్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. ఓకేనా. సో లెట్ మీ డిస్ప్లే యూ ద ప్యాసేజ్.
the entire passage, please put your subject verb agreement in the comment section so that you can understand clearly. Okay na? So ikkad nunchi excuse me, ikkad nunchi ఇది మొత్తం ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద జడ్జ్మెంట్ గోస్ బియాండ్ సెన్షూర్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ గవర్నర్ ఇక్కడ నుంచి మొదలుకొని, సో హోప్ యూ టుక్ ద స్క్రీన్ షాట్ డిగ్నిటీ వరకు అక్కడ మీకు చివరిలో కనబడుతుంది ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. And you can see that the second half of the second paragraph is here. So this is the second paragraph of the second half of the second paragraph. So hope you stopped here. Dignity వరకు అయిపోయింది కదా, ఇంకా మిగతా కింద 2 లైన్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ వరకు మీరు చూసారు dignity to the, and the remaining we have left 2 lines almost. So please take the screenshot and put your subject and verb in the comment section. So like this we have finished with all fastness. సో ఈ విధంగా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. వెరీ సింపుల్ ప్యాసేజ్, నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ యూ రీడ్ డైలీ లైక్ దిస్, యూ గెట్ ద క్లారిటీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రామర్, vocabulary and reading skills. A small matter that we have discussed today. Hope you understand guys. Again we meet in the tomorrow's class with all clarity. Okay, thank you. Have a good day.